भौणी मानकु मु प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे समस्त को नमस्कार ज्ञापन करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ए प्रार्थना रो सौभाग्य प्रभु जो हम मान को देइचंती जगत रे सेपरी सौभाग्य आउ काको से देई नाहंती। तेबे आजि रो चिंता निमंते हम माने प्रभुंकर आदर्श प्रार्थना रो शिक्षा ग्रहण करिबा, जहा कि माथ्यू लिखित सुसमाचार 6 पर्व 8 पदरु 13 पदरे लिखा जाए। ताहा आमानकर मूल शास्त्रांश आ परवर्ती समय रे आमाने बाइबल रो विभिन्न अंश रो मध्य किछि उद्धृत करिबा। तेबे शिष्य माने जेतेबेले यीशु को प्रार्थना करिया पाई शिखाया पाई कहिले, सेतेबेले यीशु से मान को प्रार्थना विषय रे सिखाइले। जने प्रार्थनाशील व्यक्ति प्रार्थना शिखाइबा केते गुरुत्वपूर्ण विषय ताहाको आम माने हृदय सहित जानिबा बहुत उपकारी अटे। तेबे प्रार्थना कोनसी गुणीगारेडी नुह, प्रार्थना जादू विद्या नुह, प्रार्थना कला जादू मध्य नुह कि प्रार्थना कोनसी श्लोक नुह। प्रार्थना ईश्वर सहित भाव विनिमय करिवार एक उपाय अटे। मोर प्रिय माने तेणु करी मु आप मान को अनुरोध करिवि आपण माने सेही मूल शास्त्रांश खोली रखंतु। तहिरु माने विशेष विषय आज शिक्षा ग्रहण करिबा। माथी लिखित सुसमाचार 6 पर्व 8 पदरु 13 पद जाए। 8 पदरे आमाने एक विषय आमाने जानू जे प्रभु यीशु कहंती शिष्य मानकु तुम मानको मागिया पूर्वरु तुम्हर जहा प्रयोजन ताहा माने जानू। एफएसी 3 पर्व 20 पदरे मध्य से कहंती तुम माने मागिबा भाबिबा थारु अत्यधिक परिमाण रे आम माने प्रदान करो बोली प्रभु कहंती। तेबे स्थान रे गुटे प्रश्न उठे, जदि से आम मानकर प्रयोजन जानती आम मानकर मागिबा भाबिबा थारु अत्यधिक परिमाण रे दियंती, तेबे आम माने काहे कि प्रार्थना करिबा। मोर प्रिय माने प्रार्थना करिबा केवल मागिबा भाबिबा पाइबा भितरे सीमित नुह। प्रार्थना एकपाक्षिक नुह, प्रार्थना बहुपाक्षिक अटे। तेबे सेही बहुपाक्षिक दिग प्रति आज आमाने दृष्टि आकर्षण करिबा। मु आप मानकर दृष्टि सेही आदर्श प्रार्थना निकट को नेबी। यह यीशु को प्रार्थना नुह, यह शिष्य मान पाई प्रभु गोटे नमूना शिक्षा देइथिले। प्रभु यीशु को प्रार्थना माने जहन 17 पर्व रे देखुछु, किंतु ए स्थान रे हमने देखुछु शिष्य मान को प्रार्थना करिवार शिक्षा देवा विषय रे हमने देखुछु। प्रथम रे हमने देखिबा प्रार्थना प्रशंसा रे आरंभ हुए। मोर प्रिय माने जेतेबेले शिष्य मान को से शिक्षा को जाउचंती 9 पद रे आपण देखंतु से स्थान लिखा अछि, हे आमान को स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो। प्रार्थना प्रशंसा रे आरंभ हुए। प्रशंसा कहिले हमने कोन बुझू? प्रशंसा कहिले से किए अटंती ताहाको हमने ज्ञात हो एवं तदनुसारे हमने निजको समर्पित करू। तेबे आमानकर प्रार्थनार प्रथम आवृत होला से किए अटंती आओ ताहांकर महिमा तांकर गौरव तांकर गुणगान तांकर महानता विषय रे हमने कोन करू? आवृत करू, हृदयंगम करू एवं तदनुसारे से महानता निकट रे हमने निजको समर्पण करू। प्रशंसा सहित सर्वदा धन्यवाद जोड़ी होई थाए। तेबे ए जो प्रार्थना रे हमने प्रशंसा को आरंभ करू तहिरे हमने धन्यवाद को मध्य जोड़ी थाउ। धन्यवाद कहिले हमने कोन बुझू? से हमन प्रति कोन करिसंती ताहाको मने पकाइबा एवं
ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ହୃଦୟରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେବଳ ଯେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାହା ନୁହଁ, ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଶଂସାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ ହୁଏ। ଆପଣ 13 ପଦକୁ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ପ୍ରଶଂସାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାରେ, 13 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଶଂସାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶଂସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାରେ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରୁ। ଏହି ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନୀ ସ୍ୱରୂପ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆମମାନଙ୍କର ବିନତି ସବୁକୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି, କରେ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖେ। କାହିଁକି? ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ, ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ, ସଂଶୟ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ନଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭରସା ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। ତେବେ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଶଂସାରେ କରାଯାଏ ଓ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶେଷ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଲେ କଣ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସୁଛୁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଯେପରି ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁ। ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯଦିଓ କାହାର ପିତା ନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟ ଓ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କୁହାଯାଏ। ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କୁହାଯାଏ। ସିଫୋନିୟ 3 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ କାମନା କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ଉଲ୍ଲାସିତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଗାନ କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯଦି କେହି ମୋ ସହିତ ଖୋଲିବେ ସିଫୋନିୟ 3 ପର୍ବ 17 ପଦ, ତାହା ପାଠ କରି ତାହାଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆବେଗ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲାସ, ଆହ୍ଲାଦ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ କାମନା କରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ କେହି ଯଦି ପାଇବେ, ମୋ ସହିତ ଦୟାକୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଢିବେ ସିଫୋନିୟ 3 ପର୍ବ 17 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବୀର ଯେ କି ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ, ସେ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ପରମ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ସେ ଆପଣା ସ୍ନେହ ଭରରେ ନୀରବ ହେବେ, ସେ ଗାନ କରି ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବେ। କେବଳ ଆମମାନେ ଯେ ଗାନ କରିଥାଉ ତାହା ନୁହଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗାନ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ କାମନା କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି, ପରମ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତାଙ୍କର ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଆମମାନେ ସାମିଲ ହଉ କି? ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ କି? ଆମମାନେ ତଦନୁସାରେ ଲାଳାୟିତ କି? ଗୀତ ରଚକ କହିଲେ,
ହରିଣୀ ଯେପରି ଜଳସ୍ରୋତ ନିମନ୍ତେ ଧକାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଧକାଏ। ଆଜି ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ସବରେ, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ କହିବି ଏହା ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ, କାରଣ ସେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦ କରନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିକଟକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ତଦ୍ରୂପ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ, ଉଲ୍ଲାସ ସହକାରେ, ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସୁ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଳନର ସୂତ୍ରପାତ କରେ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଶଂସା କରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଳନର ସୂତ୍ରପାତ କରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆରେକ ସହ ମିଳିତ କରାଏ, କାରଣ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଭାବୁ ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ତାହେଲେ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏପରି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବଢିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳନର ସୂତ୍ରପାତ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ଭେଟି ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭେଟି ନେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧା ବାଟରେ ସେ କାହା ସହିତ ଅମିଳନରେ ଥିବା ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡେ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏଇ ଭେଟି ତୁମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ରଖ, ଫେରିଯାଅ, ମିଳିତ ହୁଅ, ଆସ, ତାପରେ ଏ ଭେଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଦୀ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଖାପଛଡ଼ା ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ଏକ ଅବକାଶ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ଅବକାଶ, ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରେମରେ, କ୍ଷମାରେ, ସେବାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଭ୍ୟା। ଆଜି ଏହି ପରିବେଶରେ ମିଳନକୁ ଆମମାନେ ସୂତ୍ରପାତ କରୁ କେବଳ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୁହଁ, ପରିବାରରେ, ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଗତି କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରତିକୂଳକୁ ଆମମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରି ତାହାକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବା, କାରଣ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳନରେ ସୂତ୍ରପାତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୃତୀୟରେ, ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା। ଆଜିକାଲି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହୁଁ, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଅଛି। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, ସେଇ 6 ପର୍ବ 10 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା, ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ବିଶେଷ କରି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 6 ପର୍ବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କଣ ଖାଇବ, କଣ ପିନ୍ଧିବ, ଏପରି ତୁମେ ଭଲ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 33 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ତୁମମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ହେବା ଦରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଧାର୍ମିକତା, ହଜ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ଏହି ଏକ ନଷ୍ଟକଳ୍ପ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରହିବ। ପଞ୍ଚମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନ
ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥାଏ। ଆମମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥାଉ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ପାଇବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ମାଗିଥାଅ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥାଅ, କାରଣ ନିଜର ସୁଖ ବିଳାସ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଅ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତଦନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁମୋଦିତ ହବା ଦରକାର, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହବା ଦରକାର, ତାହା ବାକ୍ୟ ସମ୍ମତ ହବା ଦରକାର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଇବେ। ଷଷ୍ଠରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ମୁଦ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏପରି କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ ଯୋଉ ନାମ ତାହାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଅଟେ, ତାହାଙ୍କ ସମତୁଲ ନାମ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନାମ, ସେଇ ନାମ ଅଭିଷିକ୍ତ ନାମ, ସେଇ ନାମ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ନାମ, ସେଇ ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ନାମ। ଫିଲିପି 2 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ତେଣୁକରି ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋପେକ୍ଷ ନାମ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ନାମରେ ଭୂତ ଡରିଯାଏ, ସେଇ ନାମରେ ମୃତ ପରାଜିତ ହୁଏ, ସେଇ ନାମରେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ସେଇ ନାମରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧିତ ହୁଏ, ସେଇ ନାମରେ ପ୍ରକୃତି ବଶ ନିଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଇ ନାମ ଅତୁଳନୀୟ ନାମ, ସେଇ ନାମ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଛି, କାରଣ ତାହା ଜଗତର ନାମ ନୁହଁ। ସେଇ ଅଭିଷିକ୍ତ ନାମ ନେଇ ଆମମାନେ କଣ କରୁ? ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, କାରଣ ଆମ ପରି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ବିଭେଦ ପ୍ରାଚୀରକୁ ସେ ଭଗ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧିତ ହୁଏ। ସେଇ ଯୀଶୁ ନାମ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟାଂଶ କରିବା, ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସମୟରେ, କଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଅଭାବ ସମୟରେ, ରୋଗ ସମୟରେ, ବିପଦ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସେଇ ନାମକୁ ନେଇକି ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜିକାଲି ଆମମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଖିବା। ଯେତେବେଳେ ନିହିମିୟ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାଚୀରକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଖବର ପଠେଇଲେ ଯେ ତୁମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତୁମେ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ଏଥିରୁ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲିଖିତ ଏକ ଚିଠି ଆସିଲା ଯେ ତୁମେ ରାଜଦ୍ରୋହ କରୁଛ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରକାର ଆରୋପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିହିମିୟ କହିଲେ, ସେପରି ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିରୋଧ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା।
ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନାମ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଭିଷିକ୍ତ ନାମ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଧିକାରରେ ଆମମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁ। ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ଦୁର୍ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଜଣେ ଆବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସେ ଅତୁଳନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବୋତ୍ର ନାମ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଶେଷରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କହିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବା ଆମେ ତାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଉ। ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ କହିଲେ ଆମେ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ତୁଳନା କରିଥାଉ। ଏତେ ପରିମାଣରେ ମୁଁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେପରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରେ ଆମେ କେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନରେ ଅଛୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର, ତାହା ହିଁ ବିଚାର କରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛି, ତଦନୁସାରେ ସେ ମତେ କଣ କରିବେ? ପରିଚାଳନା କରିବେ, ସେ ମତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ମତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ପାଟି କରୁଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉଛି ବା ନିଜର ବାହିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଉଛି। ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ତାହା ନୁହଁ। ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ମୁଁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଛି, ତାହାଙ୍କ ଚାଳନା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁମୋଦିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି। ତାହା ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଶେଷ ବିଷୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ବିଷୟରେ ରୋମୀ 8:26 ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ତାହା ମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହକାରେ କଲେ ସେ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଜି ସମୟ ଆସି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏପରି ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ସେପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ପାଉନାହୁଁ, ଜ୍ଞାନ ପାଉନାହୁଁ। କଣ କରାଯିବ, କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁର୍ଦିନ କାଳରେ, ଏଇ ଜଟିଳ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହକାରେ ଆମେ କରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାବ କଣ ସେ ଜାଣିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାବ କଣ ସେ ଜାଣିବେ, ଏବଂ ସେ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରବେଶ କରି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ, ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ମୁଁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଛି, ମୁଁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, ତାହା ଆଜିକାର ବିଶେଷ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଶଂସା ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଶଂସାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶେଷ ହୁଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। କୌଣସି ଆଶଙ୍କା, ଆତଙ୍କିତ, ସଂଶୟ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ। ଭରସା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆମେ ଆସିଛୁ। ସେ ତାହା କରିବେ, ସେ ସମାଧାନ କରିବେ, ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଛି। ଏହା ଜାଣି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଶଂସାରେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ପ୍ରଶଂସାରେ ଆମମାନେ ଶେଷ କରୁ। ପ୍ରଶଂସା କହିଲେ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ଏବଂ ତଦନୁସାରେ
ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜ୍ଞାତ ହବା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ ହବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁ। ସେ ଯଦିଓ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପିତା ଅଟନ୍ତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା। ସେଇ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟତାରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି। ଆସୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ କାମନା କରୁ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳନ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ପଞ୍ଚମରେ ଦେଖିଲୁ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଷଷ୍ଠରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନାମରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ବିଦେଶରେ କଣ ଘଟୁଛି ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରୁ, ଏକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରୁ, ଏକ କଠିନ ବିଷୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରୁ। ଏଣୁ ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା। ଏହି ଛୋଟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।